لوگ ایک نئے سال کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ایک مومن بندے کو یہ چاہیے کہ اس کے گزرے ہوئے سال کا وہ حساب بھی تو کر لے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنا حساب تم خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے لے۔ ہمارے گزرے ہوئے سال کے اندر کتنے دھکے کھائے، کتنی ٹھوکریں کھائی، کیا کیا نقصانات اٹھائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کتنی عبادتیں کی، کتنی ریاضتیں کی، کتنی نمازیں ہماری ضائع ہوئی۔ یہ اگر محاسبہ کر لے انسان تو شاید ہو سکتا ہے آنے والا نیا سال اس کا بہتر طریقے سے استقبال ہو سکے۔ لیکن اگر صرف جشن کی تیاریاں کرتا ہے اور ہر نئے سال میں وہ اسی طرح کے دھوم دھڑاکوں سے داخل ہوتا ہے تو گزرے ہوئے سالوں کی غلطیاں اسے کبھی یاد نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان قیامت کے میدان سے اس وقت تک اپنا پیر نہیں ہٹا سکتا جب تک 5 سوالات اس سے نہ کر لیے جائیں۔ 5 سوالات میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد عفران آج مفتی سلمان اجری صاحب کا ایک اہم بیان لے کر حاضر آیا ہوں۔ اس بیان کو سنانے کا بس ایک ہی مقصد ہے دوستو، آج 2025 کی پہلی تاریخ ہے۔ اس دن سے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے آج مکمل اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اجری صاحب کی زبانی۔ تو آپ سے گزارش ہے دوستو اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ مفتی سلمان اجری صاحب نے اور آگے کیا کہا ہے اس 2025 کے تعلق سے۔ تو پہلے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو۔ لوگ ایک نئے سال کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ایک مومن بندے کو یہ چاہیے کہ اس کے گزرے ہوئے سال کا وہ حساب بھی تو کر لے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنا حساب تم خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے لے۔ ہمارے گزرے ہوئے سال کے اندر کتنے دھکے کھائے، کتنی ٹھوکریں کھائی، کیا کیا نقصانات اٹھائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کتنی عبادتیں کی، کتنی ریاضتیں کی، کتنی نمازیں ہماری ضائع ہوئی۔ یہ اگر محاسبہ کر لے انسان تو شاید ہو سکتا ہے آنے والا نیا سال اس کا بہتر طریقے سے استقبال ہو سکے۔ لیکن اگر صرف جشن کی تیاریاں کرتا ہے اور ہر نئے سال میں وہ اسی طرح کے دھوم دھڑاکوں سے داخل ہوتا ہے تو گزرے ہوئے سالوں کی غلطیاں اسے کبھی یاد نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان قیامت کے میدان سے اس وقت تک اپنا پیر نہیں ہٹا سکتا جب تک 5 سوالات اس سے نہ کر لیے جائیں۔ 5 سوالات میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا۔ یہ پہلا سوال ہے، اور محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں بندے کو 500 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اپنی صرف جوانی کا حساب دیتے دیتے کسی کو 500 سال، کسی کو 700 سال لگ جاتے ہیں۔ باقی کے جو 4 سوالات ہیں وہ بعد میں ہیں۔ اللہ نے صحت عطا کی تو اس کا استعمال کیسے کیا، دولت عطا کی تو اس کا استعمال کہاں کیا۔ صرف جوانی کا جواب دینے میں جب 500 سال لگ جاتے ہیں تو پوری زندگی کا حساب کیا دے پائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، جس کے پاس آج جوانی ہے یا گزر چکی ہے وہ غنیمت جانے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے 2-3 میں ذکر کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ آج صحت مند ہو تو اس کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے۔ ہاتھ نہیں ٹوٹا ہے ابھی، پاؤں نہیں ٹوٹا ہے، سر سلامت ہے، سوچنے کی طاقت ہے، زبان سلامت ہے۔ اپنی صحت کو غنیمت جانو اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا میری طاقت اور میری حیثیت سے زیادہ تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور اگر اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، قدر نہیں ہے، تو جاؤ کبھی کسی کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو، کئی ایسے لوگ ہیں جو موت اور حیات کے بیچ لڑ رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو روز موت کی تمنا کرتے ہیں لیکن موت بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے آج تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہوں گے، ایک کینسر ہاسپٹل میں ایک ادھیڑ عمر کے شخص سے ملاقات۔ میں تیمارداری کے لیے یا عیادت کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس شخص نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا اس کے گردن میں ایک ایسی عجیب قسم کی کینسر کی پھنسی تھی جس سے ہمیشہ خون اور پیپ رستا رہتا ہے، کافی دنوں سے ہاسپٹلائزڈ ہے، لیکن ایک اس کی جو گڑ گڑاہٹ دیکھا اور ریکویسٹ میں نے سنا، کہا کہ حضرت صرف اتنی دعا کر دیں کہ میرا سر اٹھے اور میں سجدہ کر سکوں۔ اس لیے کہ جوانی میں نے سجدے نہیں کی، اللہ کے عبادت نہیں کی، اور آج شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں یا سجدہ کروں، لیکن سر اٹھاتا ہوں تو یہاں سے پیپ اور خون شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ طاقت نہیں ہے۔
उस दिन मेरे दिल पे ये बात लगी, क्या सच फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले, कहीं ऐसा वक्त ना आए कि तुम सजदा करना चाहो लेकिन तुम्हारा सर उठाने के काबिल भी ना रहे, तुम्हारे पास वो तबीयत भी ना रहे। एक ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। आपको पता नहीं बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापे में सिर्फ ख्वाहिशें रह जाती हैं, करने की तमन्ना रह जाती है लेकिन ताकत नहीं रहती। बुढ़ापे के अंदर आज़ा ढीले हो जाते हैं, ना वो सही ढंग से पूरी इबादत करने के काबिल रह जाता है, बल्कि वो सोचता रह जाता है कि काश मैं अपनी जवानी में इतनी नमाजें पढ़ लिया होता, इतनी तस्बीह पढ़ लिया होता, लेकिन कर नहीं पाता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुढ़ापा आने से पहले अपनी जवानी की कदर करना। और इतनी तेजी से ये जवानी जाती है, पता भी नहीं चलता, बहुत तेजी से गुजर जाती है। जवानी ऐसा शबाब है कि ये बिजली की तरह भागती चली जाती है, क्योंकि जवान होते ही आदमी के ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां आई, उसको शादी का ख्याल आया, शादी किया, बच्चों का ख्याल आया, बच्चे हुए, पालने की बात, घर बनाने की फिक्र, बिजनेस की फिक्र, जॉब की फिक्र, इन तमाम चीजों में इतना घिरा रहा कि जवानी निकल गई, बाल सफेद हो गए, पता ही नहीं चला, बुढ़ापा आ गया। और उसके बाद बुढ़ापे में उसको एहतसाब करने का मौका मिले तो सोचता है कि मेरे पास जवानी के इतने साल थे, काश मैं इबादत किया होता या कुछ कर लिया होता। लेकिन एक बात याद रखो, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। सबसे कीमती चीज दुनिया की ये वक्त है जो गुजर जाता है। आज का जुमा फिर हम सदियों बाद भी, या जितनी भी जिंदगी हो, ये दोबारा नहीं ले सकते, ये वापस नहीं आएगा हमारी जिंदगी में। 2024 का ये आखिरी जुमा है, पूरी दुनिया सर पटक ले, दोबारा ये जुमा वापस नहीं ला सकती गुजर जाने के बाद। ये निजाम कायनात है, वक्त गुजर रहा है। अल वक्त कसैफ, ये वक्त तलवार की तरह है, इसको तुम काट दो वरना ये तुम्हें काटेगा। तीसरी चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दो चीजें मैंने बताया, पहली ये कि सेहत को अपनी कदर करो, गनीमत जानो बीमार होने से पहले। दूसरी चीज है अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापा आने से पहले। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। पहले वाली दो चीजों में तो तुम्हारे पास मौका तो है, सेहत चली गई, बीमार है, लेकिन बीमारी में भी तौबा कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, चलो ठीक है। जवानी चली गई लेकिन बुढ़ापा है, बुढ़ापा में तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इबादत कर रहा है, ये दोनों में तो मौका है। लेकिन जिंदगी खत्म हो गई, मौत आ गई, तब फिर क्या है? मौत के बाद फिर कोई अमल नहीं, मौत के बाद कोई अमल नहीं। हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात मुझे याद आती है। एक जनाजा जा रहा था और उस जनाजे के पीछे एक 8 साल की बच्ची रोती हुई जा रही थी, उसके बाप का जनाजा था, बहुत रो रही थी, बहुत गिड़गिड़ा रही थी। क्या जुमला कह रही थी? कहती थी कि हमारे घर पर, हम पर जो आज मुसीबत आई है, इससे बड़ी मुसीबत कभी आई नहीं, बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ी मुसीबत है। तो हजरत सुफियान सौरी ने उस बच्ची से कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आई, तुम्हारे घर पर जो आई, वो कल को ठीक हो जाएगी, तुम फिर मामूल पर आ जाओगे। बल्कि बात यह है तुम्हारे बाप पर जो आई है वो सबसे बड़ी है, वो मौत है, वो सबसे बड़ी है, क्योंकि वो पलट करके आने वाला नहीं है। जनाजे को दफन कर दिया गया। दूसरे दिन कब्रिस्तान में हजरत सुफियान सौरी कहते हैं, उसी कब्र के पास में उस बच्ची को रोते हुए देखा। बच्ची को बाप से बड़ा लगाव रहा होगा, कब्र के पास बैठ करके रो रही थी, यूं कह रही थी, अब्बा आप बीमार थे, मैं दवाई ला देती थी, आप सोने के लिए जाते मैं बिस्तर झाड़ देती थी और बिछोने बिछा देती, आपको उड़ा देती चादर, और आपको खाना में लाकर परोस देती। कल की रात कैसी गुजरी? क्या किसी ने दवाई पूछी आपको? क्या किसी ने खाना पूछा आपको? क्या किसी ने बिस्तर झाड़ कर दिया और किसी ने आपको ओढ़ना उड़ाया? वो रोती हुई अपने बाप से, मरहूम बाप से बातें कही जा रही थी। हजरत सुफियान सौरी उठाते और कहते हैं, बेटा ये सवालात अब न कर अपने बाप को कि किसी ने खाना पूछा, दवाई पूछी, बिस्तर बिछाया, नहीं। अब ये पूछ अपने बाप से, कल हमने जो आपको सही सलामत दफन किया, चेहरा अभी तक सलामत है या नहीं? अभी तक पेट सलामत है या नहीं कि फाड़ दिया गया? कफन अभी तक बाकी है या छीन लिया गया है? ये पूछ अपने बाप से कि कल हमने जब दफनाया था तो खुशबुओं में दफनाया था। पूछ अपने बाप से कहीं कीड़े तो नहीं चढ़ गए आज, क्योंकि ये होने वाला है अब कब्र की जिंदगी में। अजीजा निगराम वक़ार, इसीलिए हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब कब्रिस्तान जाते सलाम करते कब्र वालों को, और उसके बाद एक एक घंटा खड़े होकर रोते थे। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं, मैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा, आप कब्र वालों के पास खड़े होकर क्यों रो रहे हैं? हजरत अली फरमाते हैं, मैंने उनसे पूछा क्या हाल है तुम्हारा, है कब्र वालों? उन्होंने जो जवाब दिया, सईद अगर तुम भी सुनते तो रोते। कहा क्या जवाब देते हैं कब्रों वाले?
मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, वो मुझे जवाब दे रहे हैं कि अली, हमारे घर वालों ने तो हमें सही सलामत दफनाया था, हमारे चेहरों पर मुसलसल आज दिन और रात बिच्छू छोड़ दिए गए, हमारे चेहरों पर आज और हमारी नाक पर बिच्छू डंक मारते हैं, हमारे बालों में जिसको हम आईने के सामने खड़े होकर घंटों सजाया करते थे पीप भर दिए गए हैं, और हमारे चेहरे की चमड़ियां झुलस गई। ये सारे जवाबात मेरे अजीजों कब्रों वालों के, उस मंजिल तक हर एक को पहुंचना है। इसीलिए साल गुजरने से पहले अपनी जिंदगी का एहतिसाब करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी भी हमें मौका अता किया है, अभी तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, सांस ले रहे हो, तौबा कर लो, दुआएं करो कि मौला करीम हमारे लिए नया साल खैर और बरकत वाला बना, गुनाहों से बचने वाला बना। कुछ लोगों की हालत यह है कि गुनाहों पे गुनाह जब हो जाते हैं तो नाउम्मीदी के शिकार होते हैं। अब क्या होने वाला है, मैं तो बहुत पापी हूं, बहुत खताकार हूं, मुझसे तो बड़े बड़े गुनाह हो गए, अब मैं क्या कर सकता हूं। नाउम्मीदी कुफ्र है मेरे अजीज। आपको बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा से फरमाते हैं, तुम्हें पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम और उसका रहम कैसा है? मुस्कुराने लगे। सहाबा ने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे? कहा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सहरा में चलने वाला एक आदमी, गौर से सुनिएगा, सहरा डेजर्ट, सिर्फ रेत का मैदान, कहीं कोई झाड़ नहीं, कोई इमारत नहीं, कोई छांव लेने की जगह नहीं। कोई एक बंदा अपनी ऊंटनी पर साजो सामान रख करके चल रहा था। सहरा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि रास्ता मालूम नहीं होता, हर तरफ तो सीधा ही रास्ता दिखता है, डायरेक्शन पता ही नहीं होता, चारों तरफ से आसमान मिला हुआ दिखता है, जैसे समंदर है वैसे सहरा है। कभी अगर आपने सफर किया हो, हमने मिस्र में देखा है 200-250 किलोमीटर तक गाड़ी चलती है, एक दरख्त भी नहीं आता, एक इमारत भी नहीं आती सहरा में। रास्ते भूल जाते हैं लोग, पहले के दौर में तो कोई नेविगेशन भी नहीं था। तो कोई बंदा ऐसे जो ऊंटनी पर साजो सामान रख करके सफर कर रहा है और एक जगह थक करके सो गया सहरा में। सुनिए, ये मिसाल फरमा रहे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थक करके सो गया और जैसे उसकी नींद खुली तो देखा ऊंटनी साजो सामान के साथ गायब है, कुछ भी नहीं है उसके पास, खाने पीने की जो चीजें थी, साजो सामान था, सब ऊंटनी के साथ गायब हो गया। अब वो बीच सहरा में इतना हैरान और परेशान, उठ करके तलाशने लगा। अब उसको ना रास्ता दिखाई दे, ना अपनी ऊंटनी दिखाई दे। शिद्दत प्यास की वजह से अब वो जगह जगह पानी तलाश कर रहा है, पानी भी नहीं मिलता सहरा में। मौजे सुराब जिसको कहते हैं ना, मौजे सुराब क्या है? रेत चमकती है सूरज की धूप से और इंसान को ऐसा लगता है उधर पानी है, और वहां तक पहुंचता है तो पानी नहीं होता, रेत होती है। वो इसी पानी को तलाश करते करते सहरा में मर जाता है। सहरा में बहुत लोगों की मौतें होती, पहले बहुत लोग मर जाते थे जो रास्ता भटकते थे। अब हदीस पाक में फरमाया गया, वो बंदा जिसकी ऊंटनी गायब हो गई, साजो सामान भी नहीं, ढूंढता रहा पूरा दिन पूरी रात, थक हार करके आजाद जवाब दे गए। अब ना पानी मिलता है, ना खाना मिलता है, ना अपनी सवारी मिलती है। एक जगह आकर बैठ गया, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, क्योंकि अब आजाद जवाब दे गए थे। सख्त शिद्दत की धूप, सहरा की तपती हुई जमीन और भूख और प्यास की तकलीफ अलग। जैसे ही वो लेटा उसकी आंख लग गई, उसको लगा अब ये मेरी आखिरी सांसें हैं, अब मरने का वक्त करीब आ गया है। फिर उसकी आंख खुलती है, आंख खुलती है तो देखता है उसकी ऊंटनी साजो सामान के साथ पास में खड़ी, खाना भी भरा हुआ है, पानी भी भरा हुआ है, सब कुछ है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं, अरब वाले बहुत अच्छी तरह जानते थे सहरा का सफर क्या होता है, पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ, उस बंदे को अपनी गुमशुदा ऊंटनी मिलने का कितना अच्छा लग रहा होगा, कितनी उसको खुशी हुई होगी। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तो जान में जान आ गई, सहरा में अपनी गुमशुदा ऊंटनी मिल जाए, खोया हुआ सामान, अपनी गुमशुदा सवारी और पानी मिल जाए, ये तो हयाते नौ की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उसके लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुनो, ये मिसाल मैंने बताया, इसी तरह से अगर कोई बंदा गुनाहों में डूब गया है, खताओं में डूब गया है, कसरत से गुनाह करता रहा, फिर थक हार करके एक दिन वापस आ गया, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गया, झुक गया, तो उस गुमशुदा ऊंटनी के मिलने से उस सहरा नवर्द को जितनी खुशी हुई थी, अल्लाह करीम उससे भी ज्यादा अपने बंदे के वापस आने पर खुश होता है। अपने बंदे के वापस आने पर खुश होता है रब तबारक व तआला कि मेरा खोया हुआ बंदा मेरे दरबार में वापस आ गया है। आज हमारे पास वक्त है वापस पलटने का। मेरे अजीजों, ना उम्मीद ना हो, हमें हमारे जाने से पहले हिसाब करने के लिए मौला ने वक्त दिया है। पता है आपको, ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कामिला है। रब तबारक व तआला से आपने ये दुआ कर के अपनी उम्मत के लिए इतना वक्त दिलाया है कि अल्लाह तबारक व तआला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अर्ज किया कि मौला मेरी उम्मत को तौबा की मोहलत दे, तौफीक दे, मोहलत दे। कहा कि मरने से 1 साल पहले तक? कहा नहीं, ये बहुत लंबा वक्त है, पता तो नहीं है मरने से 1 साल पहले तौबा करेगा, कब मौत आने वाली मालूम नहीं। कहा मरने से महीना पहले तक? कहा नहीं, ये भी वक्त ज्यादा है।
کہ مرنے سے ایک دن پہلے کوئی توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا مولا ایک دن بھی بہت ہے اور موقع دے دے میری امت کو اور موقع مل جائے. رب تبارک و تعالیٰ نے ایک دن پہلے توبہ کرنے والے کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا اور بھی کم کر دے. رب تعالیٰ فرماتا ہے موت کا جو گرگرا آتا ہے, یعنی جو ہچکی آتی ہے, فرشتے نظر آنے لگتے ہیں, رب تعالیٰ فرماتا ہے اس سے ایک منٹ پہلے بھی توبہ کر لے میں سب معاف کر دوں گا. یہ صرف رسول پاک کی اس امت کے لیے, اس امت کا خاصہ ہے. مرنے سے ایک منٹ پہلے بھی وہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں, مولا معاف فرما دے گا. عزیزان کرام وقار, اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے تم آ جاؤ اور اسی دربار میں آؤ جہاں بیٹھنے والا صدیق اکبر بنا, جس کے قدموں میں بیٹھ کر فاروق اعظم بنا, جس کی چھاؤں میں چلنے والا عثمان ذو النورین بنا, اور جس کا لعاب پاک پی کر کے حیدر کرار بنا. اس دربار میں آ جاؤ, کامیابی ہماری وہیں رکھی ہے. اللہ کریم ہمارا یہ گزرا ہوا سال, اس میں جتنے ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, کمیاں, بیشیاں, گناہ ہوئے ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے, اور آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا, ایمان اور استقامت والا سال بنا دے. اسلام و سنیت کا بول بالا فرما, کفر و شرک کا منہ کالا فرما, گستاخان رسول کو تباہ و برباد فرما, شاتمان رسول پر تو عذاب علیم نازل فرما. اے رب کریم, اے احسن الخالقین, مولا ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام علیکم.